ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. имрӯз меҳмони барнома ҳастанд устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, адабиётшинос Саидумрон Саидов. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва баҳри иштирокатон арзи сипоси хешро низ баён медорем. мавзӯе ки имрӯз мо бо шумо баррасӣ кардани ҳастем, ин андарзу панд дар шоҳномаи фирдавсӣ мебошад. хуб, мо медонем ки аз шоҳномаи фирдавсӣ, аз мутолиаи шоҳномаи фирдавсӣ дар шоҳнома хеле андарзу пандҳо бисёранд. дар ҳар мавзӯъ фирдавсӣ хонандаро бо гуфтаҳояш панд медиҳад. ва саволи аввалини ман ба шумо чунин аст: мақоми андарзу панд дар шоҳнома ва истифодаи он аз ҷониби ҳаким Фирдавсӣ. салому дуруд ба ҳамаи он нафарҳое ки мухлиси барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ ҳастанд. мо дар барномаҳои пешин суҳбат доштем ва як суоли меҳварии шумо дар мавриди шинохти шоҳнома, маърифати шоҳнома ин буд ки барои чӣ мо шоҳнома мехонем. масалан, имрӯз чӣ зарурат афтод ки имрӯз дар саросари кишвар бо дастури пешвои муаззими миллат сокинони диёри мо ба шоҳнома рӯй биёранд ва дар радифи чандин сабабҳо, дар радифи чандин самтҳое ки бояд мо шоҳномаро хонем, чандин равзанаҳое мо боз кардем, гуфтем яке аз онҳо ана ҳамин омӯхтан, донистан ва дар зиндагии худ истифода кардани панду андарсҳои ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ аст. зеро баъзе аз муҳаққиқон бар он андеша ҳастанд ки шоҳномаи Фирдавсӣ на танҳо шоҳнома ё ҷангнома, паҳлавоннома, балки андарзнома ҳам ҳаст, панднома ҳам ҳаст. ва ман мехоҳам як нуктаро зикр кунам ки Абулқосим Фирдавсӣ аслан ҳамин шоҳномаро ба хотири як дарси ибрат барои ҳам асронаш, барои онҳое ки дар замони ӯ зиндагӣ мекарданд ва барои ояндагон. ва бубинед ки беш аз 1000 сол аст ки шоҳнома ҳанӯзам рӯи даст қарор дорад, рӯи миз қарор дорад, мардум ба он таваҷҷӯҳ мекунанд, онро мехонанд. ва яке аз сабабҳо мавҷудияти андарсҳо, мавҷудияти пандҳои бемонанди Абулқосим Фирдавсӣ аст. Абулқосим Фирдавсӣ муаллифи шоҳномаи беназир ҳамеша кӯшиш мекард ки ҳар як достоне ки ӯ баён мекард, ҳар як қиссае ки мегуфт, ҳар як манзарееро ки ӯ барои масалан хонанда тасвир мекард, ҳамешагӣ бояд дар ниҳодаш, дар замираш ҳикмат дошта бошад, беҳикмат набошад. ин аст ки ана ҳамин ҳикмати нотакрори шоҳномаи Фирдавсӣ буд ки то ба имрӯз масалан он пойдор аст. акнун суоле пайдо мешавад ки Абулқосим Фирдавсӣ, ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ бо кадом усулҳо, бо кадом шева ё ба кадом тариқ андарзу ҳикматҳои худаша баён мекард. ва воқеан вақте ки мо шоҳномаро мехонем, мушоҳида мекунем, аввалан мо пай мебарем ки бештарини панду андарз, суханҳои ҳикматнок аз забони паҳлавонон, подшоҳон меравад. ва онҳо масалан қисматҳои алоҳида нестанд, ҳатто ҳини масалан муколама, ҳини суҳбат, ҳини тасвир дар ҳамин лаҳзаҳо масалан аз забони Рустам, аз забони Сӯҳроб, аз забони Афросиёб, аз забони Сиёвуш пандҳо, ҳикматҳои ҷолибе баён мекунад. яъне вобаста ба ҳамун сужа, вобаста ба ҳамун лаҳза. яъне Фирдавсӣ огоҳ мекунад ки ҳар амале ки қаҳрамони ӯ мекунад, он зимни худаш як ҳикмат дорад. ва масалан
این یک طرف مسئله و از جانب دیگر مخصوصا پندنامه ها هستند، بخش پند، مثلا پند دادنی، مثلا فریدون به فرزندش مثلا در آغاز داستان شاهنامه گیریم، از معروفترین اندرزنامه، از معروفترین پندی فردوسی هست. یعنی از نامی که هست؟ از نام فریدون هست. یعنی این یکی از اصول ها. اکنون باز برمیگردیم به همین ناوی اول حکمت هایی که ابوالقاسم فردوسی که از زبان پهلوانان و شاهان ارائه می شود. در این مورد اساساً سخن درباره خصلت اخلاق انسانی می رود. مثلا قهرمانان فردوسی چه خیلی پند میدهند؟ پند میدهند که انسان وطن دوست باشد، پند میدهند که راست قول باشد، پند میدهند که زبان خوب داشته باشد، پند میدهند که دوست را قدر کند، پند میدهند که از دشمن احتیاط شود، پند میدهد که از حسد دور باشد. یعنی مسئله های هستند که اون مسئله ها بیواسطه به شخصیت انسان دخل دارند. بله درست است. یعنی اونها پندی خودشون دارن، اونها از همین موضوع ها عبور نمیکنن. در شاهنامه فردوسی این نهایت یک چی گویم، یک خصوصیت خاصی بدیعی یا خود ادبی شاهنامه از این عبارت است. اکنون دوم نوعی حکمت ها و پند ها این از نام معبدان، دانشمندان، حکیمان. اکنون در این گونه پند ها هم اون نوع پند ها هستند، پند هایی که مربوط به اخلاق، لیکن اینجا کمتر به مسئله روانی، مخصوصا به دین، در مورد دین، در مورد اعتقاد، در مورد ایمان، اینها علاقه معبدان و حکیمان، اینها از نقطه نظر خودشان با میدن. شاید اونها به میدان جنگ توجه نمی کنند، شاید اونها به مقام و منزلت رستم، نمیدونم سهراب توجه نمی کنند. اگر مثلا یک پندی شاه، وقتی که شاه پند میدهد، مثلا فریدون پند میدهد و به این نوبت میگیرد که فرزندانش کی هستند، مثلا سلم و تور و یا بهتر مثلا اولادش منوچهر، اینها کی هستند، این یک چیزی دیگر. لیکن این معبدان، حکیمان همیشه از نقطه نظر اون که اونها در زندگی، در روزگار چگونه شخصیت هستند، آیا اونها ایمانی قوی دارند؟ واقعا هم امروز مثلا ما وقتی که به رستم یا سهراب، به همون پسرشوی معروف شاهنامه وقتی که نظر میکنیم، اونها در برابر اون که اخلاق حمیده و خلق خوب داشتن، اونها ایمان مستحکم داشتن. اونها همین ایمان چی میکرد؟ این گونه پندها خیلی پندها هستند، پندها هستند که یک اندازه نوع پند اول چی میکنن؟ پره میکنن. و نهایت سوم نوع پند، این پند خودی فردوسی است، از زبان خودش است. فردوسی چیکار میکند؟ فردوسی وقتی که یک داستان روایت میکند، از زبان خودش میگوید، از زبان خودش پند میدهد، یا از همون قصه یا از همون داستان خلاصه خودش میبرد. یعنی تا جایی که مثلا مشاهده میشود، همین سه نوع پند و اندرز است. این سه نوع پند و اندرز تمامی شاهنامه فردوسی را فرا گرفته است. و از همین روزنه، از همین نگاه، از همین چشمانداز وقتی که ما به شاهنامه نظر میکنیم، یک بار دیگر ثابت می شود، یک بار دیگر اثبات می شود که شاهنامه بزرگترین اثری حکمت است. این است که مثلا در عالم تمدن شاهنامه فردوسی را اعتراف کردند. مثلا بعضی از محققان در اثرهای خودشان می نویسند که مثلا قمشه‌ای گفتن یک محقق معروف معاصر ذکر میکند که در عصر 19 این دوره گل شکوفی ادبیات اروپا حساب می شود. اونجا مثلا نوع‌های گوناگونی اثرها، مخصوصا رمان نویسی اینقدر رشد کرده بود. مثلا او میگوید که اکثری اون نویسنده هایی که در اروپا رشد کردن، پیش رفتن، اونها از شاهنامه فردوسی آگاه بودن.
اونها داستانهای شاهنامه از خود کرده بودند. اونها میدونستند یا به طریق ترجمه یا حتی ذکر میکند که اکثر محققان و دانشمندان اروپا به خاطر شاهنامه زبان فارسی را آموختند. اونها این زبان آموختن که اونها خواستن که به زبان خودش فردوسی خوانن، به زبان خودش شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی را خوانن. ببینید انا همین چیز این ببینید که و همون محقق ذکر میکند که حکمت، پند، اندرز به ادبیات اروپا تنها توسط شاهنامه وارد شد. اونها وقتی که دیدن که بزرگی شاهنامه، ببینید که عصر 19 هم علاقه قریب 1000 سال باز شاهنامه است. اونها نویسنده و عالم و محققای عاقل هستند، اونها دانشمند هستند، اونها پای بردن که این شاهنامه چرا تا امروز آمد. میدونید که چقدر اثرها در پیروی شاهنامه نوشته شدن یا در پیروی هم نباشد اونها شاهنامه ها بودن. این خیلی داستان ها، مثنوی های زیادی نوشته شدن ولی اونها گم شدن، از بین رفتن. لیکن همین جوهری حکمت، جوهری پند، برای چی پند و حکمت؟ برای اون که جوهری پند و حکمت که اصلی اثر رو تشکیل میدهد و گفتیم برای چی؟ برای اون که اون برای انسان سودمند است. انسان از اون برای خودش خلاصه میبرد. یعنی فردوسی اون نفری نیست که مثلا یک داستانه فرزند داستان سیاوش که داستان پر آب چشم میگوید یا داستان سهراب که اینقدر رقت انگیز است انجامش، فقط به خاطر اون ننوشته است که خواننده ببیند و از اون لذت برد. و هرچند این هم مهم است، از زبان لذت میبرد، از لحظه ها لذت میبرد، از گیر و مان لذت میبرد، از مثلا محاربه هایی که نیکی در اون غالب میاد لذت میبرد. ولی مطلب فردوسی این است که باید که از اون پند گیرد. و فکر میکنم که همین پند و اندرز یکی از عامل های اساسی جاودانی شاهنامه فردوسی است. خب درست، تشکر زیاد استاد. شما یعنی سمت هایی که فردوسی در شاهنامه قشری الهیده جامعه را پند و اندرز داده است درباره آن گفتید. من بسیار میخواستم که چند پند و اندرز حکیم فردوسی را شرح و توضیح دهیم که تا بینندگان باز از همین گفته های ما بیشتر آگاه باشند. معذور تشکر. ما در تاریخ تمدن تاجیک مخصوصا یک نفری هست با نام محمد غزالی. خب که از متفکران پیشقدم، از متفکران معروف محسوب می شود که در عصر 11 و 12 زندگی کرده است و شهرت جهانی دارد. ولی در بسیار موارد محمد غزالی رو با ابوالقاسم فردوسی مقایسه میکنند. خب در کدام موارد مقایسه میکنند؟ محض در همین حکمت میگویند که ابوالقاسم فردوسی حکمت را توسط داستان ها، توسط شعر، توسط نظم معروف کرد، ولی محمد غزالی توسط نثر. و هر دو هم شهرت دارند و جالب این است که هر دو هم از یک شهر هستند، از توس. محمد غزالی توسی و ابوالقاسم فردوسی توسی. این نهایت چیزی جالب است. لیکن یک چیزی هست که محمد غزالی در برابر اون که کتاب ها می نوشت اون معاوضه میکرد و در یکی از معاوضه هایش میگوید که من 20 سال ترغیب و تشویق حکمت کردم، پند کردم، مردم برای اخلاقش بهتر کردن کوشش کردم، کتاب های زیادی نوشتم. ولی میگوید یک همشهری به خاطر اون که هر دوشم از توس است، چخیلی که در بالا گفتم، یک همشهری ما ابوالقاسم فردوسی میگوید در 2 بیت تمام مطلب های ما رو بیان کرده است. و این بیت چیست؟ و میگوید زیروزی گذر کردن اندیشه کن، زیروزی گذر کردن اندیشه کن، پرستیدنی دادگر پیشه کن، پرستیدنی دادگر پیشه کن، به نیکی گرای و میازار کس، رهی رستگاری
همین است و بس. ببینید انا همین دو بیت محمد غزالی برین یک حکیم بزرگ میگوید که در همین دو بیت و عجیب است میگوید روزی گذر کردن اندیشه کن، روزی گذر کردن همون روزی جزای در نظر دارد. تو اصلا روزی گذر کردن از بالای پول اندیشه کن میگوید پرستیدنی دادگر پیشه کن. یعنی تو از خدا بخبر نباش. اینجا بعضی بحث ها میرود، من مخصوص همین بیت گرفتم که بسیار نفرها بر آن عقیده هستند که گویا که فردوسی از دین و آیین و از این چیزها دور است. هرگز اینطور نیست. فردوسی مسلمان اصیل بود. فردوسی اینو ترغیب میکرد و در ادامه میگوید به نیکی گرای و میازار کس، رهی رستگاری همین است و بس. میگوید که انسان باید در زندگی نیکی کند و نفر آزار ندهد. ببینید در برابر همه اون کارهایی که یک انسان میکند، یک نفر نآزردن و نیکی کردن. اگر شما در زندگی نیکی کنید، یگان نفر نآزارید، شما رستگار این دنیا هستید. یعنی ببینید که این یک دو بیت یعنی شاه بیت است و فکر میکنم که از این بالاتر مطلب مثلا اگر محمد غزالی نیافته باشد، من شما از کجا میابیم؟ یعنی همین. و من میخواستم در ادامه یک نکته رو ذکر کنم، چون در برنامه‌های پیشینم ما گفته بودیم که مطلب از خواندن شاهنامه چیست. و من دیروز راستیکا به من دیروز 5-6 نفر زنگ زدم، از جمله یک شخصیت‌های معروفی همین ولایت ما زنگ زدن و گفتن که شادیانه دهید. گفتم چی شادیانه دهم؟ گفتن که من از همین روز به خواندن شاهنامه آغاز کردم و من گفتم که خوب است که آغاز کردید، ولی باید که در برابر خواندن اونا معرفت کنید. ولی یک نفرشون گفتن که ببینید که من چند بیت انتخاب کردم. وقتی که انسان از کلی آثار شاهنامه فردوسی بیت انتخاب میکند، پس او معرفت کرده است. من گفتم آفرین شما که انتخاب کردید. و همین یک بیت برای من چی کردن؟ گفتن برنج اندر است ای خردمند گنج، نیارد کسی رنج نابرده رنج. گفتن همین بیت من انتخاب کردم که در زندگی انسان همین خیلی توضیح دادن اون کس و توضیحشون هم درست است. توضیح دادن که در زندگی انسان کمتر موفق می شود زمانی که اگر او لندهور و تنبل باشه. درست هم یافتن. ببینید برنج اندر است ای خردمند گنج. وقتی که تو گنج میخواهی، برای گنج دسترس کردن باید رنج برد. بله درست است. بگذار وای گنجی معرفت است، بگذار وای گنجی واقعی است، بگذار وای گنجی دانش است، بگذار وای گنجی موفقیت است. هر چی که هست باید که ضمناً باید در خودش زحمت باید باشد. نیارد کسی رنج، نیارد کسی گنج نابرده رنج. هیچ کس میگه نابرده رنج گنج به دست نمیارد. و من نهایت خرسند شدم که امروز همین شاهنامه که هدیه شد برای مردم ما در حکمت را باز کرد. بله. برای چی؟ میدونید این شاهنامه انسان ها را از بدی نگاه می‌دارد. یک جا خودش میگوید ابوالقاسم فردوسی که جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تخمی سخن کس نکشت. میگوید که من این دنیای با سخن به بهشت تبدیل دادم. اکنون ببینید ما به همین مصرع از چند پهلو نظر کردن ممکن. میگوید که من توسط سخن دنیای بهشت کردم. ببینید جهان کردم از سخن چون بهشت. من جهان از سخن مانند بهشت کردم برای اینکه هر کسی که شاهنامه من میخواند وای برای خودش بهشت ایجاد میکند. من بهشت این دنیای برای او آفریدم. و میگوید از این پیش
از این بیش تخمی سخن کس نکشت. از من بیشتر یگان کس تخمی سخن رو بدین زیاد نکشته است. و واقعا هم بینید که اکنون 60,000 وقتی که ما درباره 60,000 بیت صحبت میکنیم و حرف میزنیم این کار آسان نیست. کار آسان نیست. و همین نقطه مثلا خودش در کتابش بیان کرده. علیم جان بسیاری از بیت های حکمت آموز و حکمت آمیزی ابوالقاسم فردوسی چی دارد؟ شهرت پیدا کرده است. مثلا یک بیتش میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. بله. ببینید گویا که همین بعد یک چیزی ساده بریم میتابد لیکن اصلا این نیست. میگوید که میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی که موری دانکش، موری که دانه میکشد به خاطر زندگیش پیش بردن دانه میکشد. تو فکر نکن که آمدی به پایت مور آزار دادی، این برابر آن است که تو یک نفر یک انسان آزار دادی. زیرا آن مور هم که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی جان مهم نیست که جان کی باشد، مهم نیست که وای جان یک انسان بزرگ باشد، مهم نیست که وای جان یک نفری صغیر باشد. از این نقطه نظر این است. لیکن یک چیزی دیگر است. میگوید که به نزد کهان و به نزد مهان به آزار مور نه ارزد جهان. ببینید میگوید که به نزد کهان و به نزد مهان، کهان خردان، مهان بزرگان. میگوید که به نزد کهان و به نزد مهان با آزار مور نه ارزد جهان. این دنیا با آزار یک مور نمی ارزد. و ببینید که چقدر یک حکمتی بزرگی هست. یا یک جای دیگر میگوید که زی گفتار دهقان یکی داستان به پیوندم از گفته باستان. من این بیت مخصوص در قطار چی آوردم؟ در قطار بیت های حکمت آموز آوردم که در بسیار مورد ابوالقاسم فردوسی به دهقان مراجعت میکنه. به دهقان. دهقان اینجا به معنی یک نفر صاحبکار، یک نفر دنیا دیده. البته به معنی کشاورزم هست، لیکن دهقان به معنی صاحب زمین، اونی که صاحب ملک است. و بسیار مطلب های فردوسی وقتی که همون حکمت خودش بیان میکند از نام دهقان میگوید. و من مخصوص برای بینندگان ذکر میکنم که برای چی همین ابرز دهقان در شاهنامه زیاد است. برای اون که دهقان این ابرز بازیافته ابوالقاسم فردوسی همچون یک نفر دنیا دیده، روزگار دیده، آدمی که حکیم است. یعنی همین دهقان این حکیم است. و من فکر میکنم که اگر ما اینجا ساعت ها حرف زنیم در مورد حکمت ها، در مورد اندرس های فردوسی، من و شما یک صحبت داشتیم قبلا که بسیار خوب می شود که ما در برنامه های فردوسی و شاهنامه او اندرزنامه ها و پندنامه های فردوسی را از نام شاهان خوانیم. و من بسیار میخواستم که همین در این برنامه یا در برنامه های دیگر پندنامه انوشیروان شاه نوشیروان میگن، انوشیروان عادل را و فرزندش هرموز که در شاهنامه فردوسی آمده است اون را خوانیم. و اون حرفایی که من در بالا گفتم بار دیگر ثابت می شود که با کدام زبان، با کدام اصول، با کدام طرز توانسته است که حکیم ابوالقاسم فردوسی برای امروزیان پندهای بزرگ را باقی گذاشته باشد. خوب، تشکر زیاد استاد. من نیز با شما موافق هستم و امروز خیلی که بینندگان ما پای بردن در برنامه ما نیز همین کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی که از جانب پیشوای ملت با هر یک عائله در کشور تقدیم کرده شده ایستاده است و امروز که در ولایت سوغد تقسیمات همین کتاب حال و نیز ادامه دارد، امروز قرار دارد و ما خرسند هستیم که به برنامه ما نیز همین کتاب آمده رسید.
лекин устод ман як пешниҳоди дигар дорам. Бинобар он ки имрӯз аллакай вақти барномаи мо ба охир расида истодааст ва ду байти панди фирдавсӣ шояд як барнома шавад. Бинобар он ки вақта мо кам ки ҳаст, мо ҳозир агар инро оғоз кунем, шояд ба бинандагон як маълумоти кофӣ низ дода наметавонем. Ман пешниҳод мекардам ки аз ана ҳамин пандномаи панд додани нӯшинравон писари худ Ҳурмузро дар барномаҳои минбаъда идома диҳем. хуб, бинандагони азиз, имрӯз мо бо устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, адабиётшинос Саид Умрон Саидов вобаста ба андарзу панд дар шоҳномаи Фирдавсӣ суҳбат кардем. мо шуморо бори дигар барои иштирокатон дар барнома ҳам арзи сипос мекунем ва ҳам хушомадед мегӯем ва дар суҳбатҳои оянда албатта мо итминони комил дорем ки аз шарҳ додани панду андарзҳои Ҳаким Фирдавсӣ дар шоҳнома бинандагони азизи мо як барои худ маънии бузурге, як ибрати бузурге мебардоранд ва шояд ана ҳамин сабаб мешавад ки имрӯз ки дар ҳар як хонадон китоби шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ аллакай қарор дорад, китоби Абулқосим Фирдавсиро шоҳномаро гирифта варақгардон мекунанду боз худашон низ аз он мутолиа карда барои ҳаёти худ низ дар амалан татбиқ кардан кӯшиш мекунанд. Бинандагони азиз, ин буд барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ. то барномаҳои оянда сиҳатманду хонаобод бошед.